यहाँ पर फ्री मुझे यहाँ उनशा में थी बा क्या पा यहाँ फंक्शन है तो BLO का। हाँ पा हाँ बा। अपा कल मंगला फोन लगाए थे क्या क्या कर पूछा पा उसके बारे में भी पूछा पा क्या माजी का सर्विस में बाजार है चालू है उसका क्या बोलते हाँ पा उसका क्या वो चालू है वाकई नहीं पा उसका नहीं पा बाजार नहीं का काम नहीं हुआ वो चालू करी भी नाटक बिना भी आशा मैडम का इनका उनका तो है नहीं आप जा रहा तू भी जरा हुए भी इसका एमए पटेल का साहब का पा ये देखना वो अभी जरा चले वैसा भी तुम्हें दिया संभाल नहीं कर रहे क्या पूरा वो पूरा करे से पूरा उन्होंने क्यों बोले हाँ पा हाँ भी आशा मैडम का रेस्पॉन्स आपा अच्छा एक दिन जा कहीं कहते थे हाँ पा नहीं नंबर की चेंज करा तू घर का पा ये मेरे फोन में करेंसी खलास हुई पा आपका नंबर लगाया पा मैं हाँ पा मैं उसके बारे में जो वो व्हाट्सएप में लगाया पा तुम्हारा नहीं लग रहा पा फोन आपा भी आपका मंगला 2 मिनट आपा फोन लगा कर को बराबर भी आपका नंबर से लगाया पा मैं क्या आराम है तो बा आराम है नहीं क्या भी नहीं आप सब छोड़े नहीं आपा तुम्हें बिजी कर मैं भी क्या बिजी सिंगी कर मैं भी नहीं लगाया पा नहीं भाई से बढ़कर क्या भी नहीं बात वैसा तो क्या नहीं तुम्हारा जो मजे क्या नहीं पा उसके बारे में पापा आपा क्या आशा मैडम रेस्पॉन्स कर रही है भी सब चले जरा जरा एक टाइम सोचता हूँ कि क्या भी फर्क नहीं हुआ कर सोचता हूँ एक टाइम अच्छा चले कर हाँ पा कैसा मूडी हाँ पा कत अब एक बार जाकर ना पा वहाँ जाएंगे तेले तो हाँ ठीक है जाके मिला कत इसका जरा नहीं अभी क्या भी बाजार नहीं सरा करता अभी से हाँ पा ठीक है ना कुछ मुश्किल ना पूछा पा समाधान नहीं पा क्या तो हुआ क्या नहीं मैं भी नहीं लगाया पा वो जब भी उसका लगाया पा जा कहेंगे बैठ हाँ ठीक है हाँ पा ठीक है आया पा यहाँ घर में थी बोलो घर में तो कहीं नहीं ला परसों में भी नहीं ला क्या आखिरी को लिस्ट नहीं करे तो पाओ ना मैं बोलता हूँ तो होते जाने का अब देख ले कुछ छोड़े तो छोड़े चुप आराम से देख ली झूठ तगड़ कर ले छापा चुप हमें हुआ मर्दंदा हुआ कर ले जाना नाम के अस्तर रहना पार्टी में बहुत मुश्किल आपा मैं बहुत उम्मीद कहता पाओ मैं ऐसा कर कुछ कौन बोले तो भी क्या है ये फर्क नहीं पड़ता उनको क्या अभी नहीं आपा हमारे जैसे हजार लाखों से लोग आते का नो ये तय कर ले उसके बारे में उनको अल्लाह ताला बता क्या पाओ उनको उसके बारे में छो बराबर बदनी को डालो क्या पा फिर उसी को से हमें क्यों रहना वैसा रहने का बात किसी भी होता ये कर को गए का तो हम ना कुछ ये करते कर चुप रख छोड़ने का होता अच्छा इनका तो क्या पा मौलाना करे काम तो पा ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಸ್ಕರ ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನು ಬರಬೇಡ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಂಡು ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ನಾಯಕರಾದವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಂದಾಚಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ನಿಜ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಸಚಿವರೇ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಕಿಶಂದ್ರೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಒಳಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಂದಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬಂದದ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಪವಾದ ಬಂದೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, MB ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಘಟನೆ ವಿವರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಜ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ತದೆ ಐತಿ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವ್ರಿಗೆ ನಡುವ ನೀವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗೂಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಹಂಗಂದ್ರಿ ಹಿಂಗಂದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊರತು ಗಂಭೀರ ಆದಂತ ಆರೋಪಗಳು ಇಬ್ರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಂದದು ಅಂದ್ರಿ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೇ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಇವತ್ತೇನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಅದರಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಖರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ತುಂಗಳ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ನಂಬರ್ಲೆ ಬಂದದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಬಂದೈತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದು ಸತ್ಯನೋ ಅಸತ್ಯನೋ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡನೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ವಾಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಅದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಐತಿ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದು ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ. ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರೊಬ್ರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಂತ ಮೂರ್ಖರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂದು. ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತಮ್ಮ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ನಡು ಏನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಯಾವು. ನಾನು ಈಗ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಪುರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು 15 ದಿವಸ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಮೀದ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಸಂಪರ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ.
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮಟ್ಟುದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಖರೇನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡೇ ತಗೋತೇವೆ. ಇದು 100% ಶತಸಿದ್ಧ. ನಾವು ಒಂದು 3-4 ದಿನದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾರ, ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ.